नमो बुद्धाय। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणागमनं सम्पन्नं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 इमं तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेत। साधु साधु সাধু। আজকের এই সুখাবহ আবহে অনিত্য আবহে অর্থাৎ মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্পদের আয়ু সংস্কার বিসর্জন তথা পরমায়ু বর্জন দিবসে অর্থাৎ এমন একটি পূর্ণিমা তিথিতে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তার মহাপরিনির্বাণের দিন ঘোষণা করেছেন। আমরা এই মহাপরিনির্বাণের দিনের ঘোষণার এই দিনে এই সময়ে এই পূর্ণিমা তিথিতে শীল সম্প্রযুক্ত চিত্তে নিজেদের চিত্তকে আরো বেশি কুশল রাশিতে পরিপূর্ণ করার নিমিত্তে এবং বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গের অনন্ত গুণকে হৃদয়ে ধারণ করে শিরে প্রতিষ্ঠা করে আমরা এই পর্বে বুদ্ধ পূজা বুদ্ধ বন্দনা তথা গিলানপত্য বুদ্ধ পূজা বুদ্ধ বন্দনা কার্যক্রম সম্পাদন করতে যাচ্ছি এবং আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং ধ্যানময় চেতনার সহযোগে এই বন্দনা ভাবনা কার্যক্রম তথা পূজা কার্যক্রম আমরা সম্পাদন করব।
আমরা আবারও ত্রিরত্নদাতা বুদ্ধধর্ম সঙ্গের অনন্ত গুণকে স্মরণ করে ৩ বার সাধুবাদের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ বন্দনা এবং বুদ্ধ পূজার কার্যক্রম আমরা শুভারম্ভ করছি। সাধু, সাধু, সাধু। বুদ্ধ বন্দনা এবং বুদ্ধ পূজার কথা শুভ আমরা সমস্বরে পাঠ করব। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, অহং বন্দামি সম্পদম। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি, ধম্মাং বন্দামি, সংঘং বন্দামি, অহং বন্দামি সম্পদম। তৃতীয়ম্পি বুদ্ধং বন্দামি, ধম্মং বন্দামি, সংঘং বন্দামি, অহং বন্দামি সম্পদম। ইতি পিছো ভগবা অরহং সম্মা সম্বুদ্ধো विन्ध्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तारो पुरीसधम्मसारथि सत्ता देवा मनोसानं कुन्दो भगवति स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पासिको ओपनायिको पश्चात्तं वेदितं वो वियोहिति सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायापतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीसि पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरीसयुगानि अथा पुरीसपुग्गला एषा भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो नेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकृतं लोकासति वन्दामि तृतीयं सब्बं संवचनेषु पतितं शारीरिकधातु महाबोधिं कुन्दरूपं सकलं सद यस्य मूले निसिन्नो वा संवारि विजयं अका पातो सम्भायुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन कथयेत
अहंपि ते नमस्सामि बोधिराज नमस्तु ते घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् गन्धसंहारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजाये पूजनीयन्तं पूजावाजनमुत्तमम् वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजायामि मुनिन्दस्य सिरिपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेना पुण्येनामितेन च होतु मुखं कोपां मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् अतिवासेतु नो बन्ते पानीयं परिखापितम् अनोकम्पं उपादाय पचिकन्हातुमुत्तमम् अधिवासेतु नो बन्ते किलाना पच्छयम् इमम् अनुकम्पं उपादाय पचिकन्हातुमुत्तमम् अधिवासेतु नो बन्ते सम्भं श्रद्धाय पूजितम् अनुकम्पं उपादाय पचिकन्हातुमुत्तमम् इमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपत्तिया बुद्धं पुजेमि इमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपत्तिया धम्मं पुजेमि इमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपत्तिया सङ्गं पुजेमि अन्त इमाया धम्मानुधम्मा प्रतिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं महाधम्मा परिमुचिसामिति साधु 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 জ্ঞাতে অজ্ঞাতে জানা অজানা কিংবা প্রমাদে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ সমীপে কোনো প্রকার অপরাধ করে থাকলে আমরা এই পর্বে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই ক্ষমা প্রার্থনা গাথা পাঠের মধ্য দিয়ে कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अक्षयं कममे बन्ते भूरिपाये तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजयं कममे धम्मे सन्दिथिके अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम्
अजयं कममे सङ्गे सुपतिपन्ने अनुत्तरे। আচার্য উপাধ্যায় গুরুগণের প্রতিও শ্রদ্ধা বন্দনা। সম্মামাকং পদাসাকো আশেষায়নদায়কো মালতো বুদ্ধিং বদ্দেশি তমহং শিরসা নমো। ব্রহ্মবিহার চেতনার সহযোগে বিশ্বমৈত্রী প্রার্থনা। সর্বে সদ্ধা সুখিতা হন্তু, সর্বে সদ্ধা দুঃখামুচ্ছন্তু, সর্বে সদ্ধা যথা লব্ধ সম্পতিতো, সর্বে সদ্ধা কাম্যা সখ। সাধু সাধু সাধু। আমরা এই পর্বে কয়েক মিনিট কাল আমরা মধ্যে ভাবনা কার্যক্রম সম্পাদন করতে যাচ্ছি। মুচি ভাবনা শুরু প্রারম্ভে আমরা মিনিট কাল আনাপানা স্মৃতি ভাবনা চর্চা করছি, অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস ত্যাগকে কেন্দ্র করে ভাবনা কার্যক্রম পরিচালনা করছি। শ্বাস গ্রহণ করলে শ্বাস গ্রহণ করতে জানবো, প্রশ্বাস ত্যাগ করলে প্রশ্বাস ত্যাগ করতে জানবো। এই দুটি বিষয়ের উপর আমাদের চিত্ত জগতে একাগ্রতা ধারণ করছে। আনাপানাসতি। মুচি ভাবনা প্রথমে স্থূলকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে মুচি ভাবনা সম্পাদন করছি। অহং আবির্ভূমি অভ্যাপজ্জুহোমি অনেগোহোমি সুখিয়াত্মানং পরিহরামি অহং বিয় মায়াহং আচার্য উপাধ্যায় মাতা পিতারো পিতা সত্তা মজ্জাতিক সত্তা ভেরি সত্তা অবেরহন্তু অপাপজ্জহন্তু অনেগহন্তু সুখিয়াত্মানং পরিহরন্তু দুঃখামুচ্ছন্তু যথা লব্ধ সম্পতিতো মা বিগচ্ছন্তু কাম্যসখ।
আমি শত্রুহীন হই, বিপদ শূন্য হই, রোগহীন হই, সুখে অবস্থান করি। আমার নিয়াই আমার মাতা পিতা শত্রুহীন হোক, বিপদ শূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। আচার্য উপাধ্যায় গুরুগণ শত্রুহীন হোক, বিপদ শূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। কল্যাণকামী অকল্যাণকামী এমনকি মধ্যস্থগণ শত্রুহীন হোক, বিপদ শূন্য হোক, রোগহীন হোক, সুখে অবস্থান করুক। সকল প্রাণী দুঃখহীন হোক, সকল প্রাণী নিজ নিজ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক, সকল প্রাণী কর্মের অধীন। মৈত্রী ভাবনার এই বিষয়বস্তুকে আমরা অন্তরে ধারণ করি এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী দান করত আমরা 2 মিনিট খাও। এই বিষয়গুলো রোমন্থনের মধ্য দিয়ে, অনুধাবনের মধ্য দিয়ে মৈত্রী ভাবনা সম্পাদন করছি। সংক্ষেপে কিংবা সহজে এই ভাবনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে আমরা মনে মনে জপ করতে পারি, পাঠ করতে পারি, স্মৃতি করতে পারি সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু, এবং অর্থও আমরা পাঠ করতে পারি জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু, জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। সব্বে সত্তা দুঃখামুচ্ছন্তু, জগতে সকল প্রাণী দুঃখ মুক্ত হোক। সব্বে সত্তা যথা লব্ধ সম্পত্তিতো, জগতে সকল প্রাণী
নিজ নিজ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। সব্বে সত্তা কাম্মাসকা জগতের সকল প্রাণী কর্মের অধীন। সাধু সাধু সাধু। আজকের এই বিশেষ দিনকে কেন্দ্র করে আমরা কয়েক মিনিট কাল মাঘী পূর্ণিমার বিষয়াদি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। বিশেষ করে মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য, কেন আমরা মাঘী পূর্ণিমা পালন করি, উদযাপন করি। বিশেষ করে মাঘী পূর্ণিমাকে তথাগত বুদ্ধের আয়ু সংস্কার বর্জন কিংবা পরমায়ু বর্জন দিবস বা তিথি হিসেবে অভিহিত করা হয়। এবং এখানে একটি আমরা বাক্য বা একটি বিশেষ একটি কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হে মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও, অচিরেই তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন। আজ হতে ৩ মাস পরে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। মাঘী পূর্ণিমা তথাগত বুদ্ধের আয়ু সংস্কার বর্জন তিথি। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই, মারকে উপলক্ষ করে মহাকারণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ পরিনির্বাণের বিষয়ে তিনি আশ্বস্ত করলেন বা নিশ্চিত করলেন। এবং আশ্বস্ত বলাটা এখানে উপযুক্ত শব্দ নয়, আমরা নিশ্চিত শব্দটাই নিতে পারি। নিশ্চিত করে বললেন, আমি তথাগত আজ থেকে ৩ মাস পরে পরিনির্বাপিত হবেন। অর্থাৎ মাঘী পূর্ণিমা থেকে বৈশাখী পূর্ণিমা তথা বুদ্ধ পূর্ণিমার সময়কাল হচ্ছে, মাঝখানের সময়কাল হচ্ছে ৩ মাস। অর্থাৎ ৩ মাস পরে বুদ্ধ পূর্ণিমা তথা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পরিনির্বাপিত হবেন। এছাড়াও মাঘী পূর্ণিমা দিনের আরো বিশেষ কিছু উপলক্ষ আছে। যেমন আমরা প্রথম যে উপলক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারি বা আলোচনা করতে পারি, সেটা হলো মাঘী পূর্ণিমাতে ১,২৫০ জন ভিক্ষু, অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের ১০ মাস পরে তারা এই ১,২৫০ জন ভিক্ষু বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য, বুদ্ধকে প্রণাম নিবেদন করার জন্য, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বন্দনা প্রদর্শন করার জন্য তারা আগমন করলেন। এবং তাদের এই আগমন একটু বিশেষ ছিল এই কারণেই, ভিক্ষু সংঘ কোনরূপ আগে থেকে ওনারা জানাননি যে আমরা আসবো, আমরা বুদ্ধকে দেখার জন্য আসবো, বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসবো। সেটা ওনারা আগে থেকে সে বিষয়টি জানাননি। না বলেই কোনো প্রকার আমন্ত্রণ ছাড়া, নিমন্ত্রণ ছাড়া ওনারা এসেছিলেন। আরেকটা বিষয় উপজীব্য বা আমরা আলোচনা করতে পারি, ওনারা এখানে ৪টি বিষয় রয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে ওনারা না বলে এসেছেন, দ্বিতীয় হচ্ছে ওনারা সবাই অর্হৎ ছিলেন, অর্থাৎ এই ১,২৫০ জন ভিক্ষু সবাই অর্হৎ এবং সবাই বুদ্ধের নিকট প্রবচিত। সবাই বুদ্ধের নিকট প্রবচিত এবং দিনটি ছিল মাঘী পূর্ণিমা। এই ৪টি বিষয়। তাই ভিক্ষু সংঘের অর্হৎ ১,২৫০ জন ভিক্ষু সংঘের আগমনকে কেন্দ্র করে বুদ্ধ উবাদ পাতিমোক্ষ নামে পাতিমোক্ষ বিষয়ে উনি দেশনা করেছিলেন। সেই দেশনার অনেক কিছু বিষয় আমরা আমাদের, অর্থাৎ সবার জন্য উপযোগ্য বা সবার জন্য গ্রহণীয় হিসেবেও দেখতে পাই। যেমন সেখানে সর্বপ্রকার পাপকে বর্জনের কথা বলা হয়েছে, কুশল কার্য সম্পাদন করা কথা বলা হয়েছে, নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে, যেগুলা আমরা বুদ্ধের গাথা বা ধর্মবোধের গাথার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। এভাবে করে বিভিন্ন দেশনা, উপাধিমুখ্য বিভিন্ন বিনয় প্রজ্ঞাপ্ত বা নিয়ম নীতি সহ ইত্যাদি বিষয়ে মহাপ্রাণী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের ১০ মাস পরে একটি ঘটনাতে আমরা দেখতে পাই বা জানতে পাই। এবং অপর যে ঘটনা আমরা আজকে এই দিনকে বিশেষ করে স্মরণীয় বা ঐতিহাসিক করে রেখেছি, সেটা হচ্ছে পরিনির্বাণ দিবস ঘোষণা। সেটা একদম বুদ্ধের জীবনের একদম অন্তিম সময় বলা যায়। অর্থাৎ ৪৫ বছর তিনি বা ৪৫টি বর্ষাবাসের শেষ বর্ষাবাসের পরে এই দিনটি নিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন বা এই দিনটি নিয়ে তিনি অবগত করেছেন সবাইকে, জানিয়েছেন সবাইকে। তখন বুদ্ধ বীরবনে বর্ষব্রত শেষ করে দেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেন। পরে তিনি ক্রমে বৈশালী চাপাল চৈত্যে উপস্থিত হন। তখন তার বয়স পূর্ণ হয় ৮০ বছরে। এই সময় তিনি চাপাল চৈত্যে ধ্যানস্থ হয়ে ভাবলেন, তার পরিনির্বাণের সময় সন্নিকটে।
পরে তিনি ভাবলেন, এখনো তার শিষ্য-প্রশিষ্য, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাগণ সুন্দর জীবনযাপনের যোগ্যতা অর্জন করেনি। এই অবস্থায় তিনি কি নির্বাণ লাভ করতে পারেন? এ ধরনের প্রশ্ন উৎপন্ন হয়েছিল, তিনি নির্বাণ লাভ করবেন কিনা। এখন কি ওনার শিষ্য-প্রশিষ্য, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা সবাই সুন্দর বা বিনয়সম্মত জীবনযাপন করার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা, বা তারা ধর্ম বিনয়ে পরিপক্ক হয়েছে কিনা, বা তাদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে কিনা, সে নিয়েও কিন্তু মহাকায়নী তথাগত সম্বুদ্ধ চিন্তা করলেন। তখন তিনি সেবক আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনন্দ, এই বৈশালী অত্যন্ত মনোরম স্থান। এখানকার উদ্যান, চত্বর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। ভগবান ইচ্ছা করলে, নীতি বলে বা আধ্যাত্মিক শক্তি বলে কল্পকাল অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু কাল সর্বগ্রাসী, জীবন অনিত্য, সংস্কার অনিত্য। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। এই বিশ্বে যে যতই শক্তি ও ক্ষমতাশালী হোক না কেন, এবং যে যতই বিত্তবৈভব ও সম্পদ ঐশ্বর্য অধিকারী হোক না কেন, কেউ মৃত্যু হতে মুক্ত নন। জ্ঞানী জ্ঞানী মুনি ঋষি মৃত্যু সবাইকে স্পর্শ করে, সবাই মৃত্যুর অধীন। এই মহান সত্যটি বুদ্ধ জীবনে অনিবার্য। তাহলে তিনি প্রথমে আনন্দ ভিক্ষুকে, অর্থাৎ আনন্দবান থেকে, তিনি পূজনীয় আনন্দবান থেকে আনন্দ তেরো মহোদয়কে তিনি ব্যক্ত করলেন, অবগত করলেন। প্রথমে তিনি বৈশালীর মনোরম সৌন্দর্যের কথা ব্যাখ্যা করলেন, এবং এই সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি জীবনের দর্শনটাও কিন্তু বোঝানোর একটা প্রয়াস করেছিলেন। জীবন দর্শন বলতে আমরা শৈশবে বা যৌবনে বা কৈশোরে আমাদের জীবন আমরা উচ্ছল, প্রাণবন্ত, সবুজ, চিরযৌবন মনে করি, বা সেটাকে আমরা উপভোগ করি, বা এই সময়টা সবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সৌন্দর্য থাকে না, যেটা তথাগত বা সবার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আমার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, আপনার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, প্রত্যেকটি সৃষ্টি, প্রত্যেকটি সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে সেটা ধীরে ধীরে বিলয় ধর্মর সাথে বিলীন হয়ে যাবে। তাহলে অত্যন্ত মুগ্ধকর বলার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের, অর্থাৎ প্রকৃতির যে অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে একটা আবার রুক্ষ বা কঠিন বিষয় বা বাস্তব বা খুবই নিগুড় একটা সত্য লুকিয়ে আছে, সেটাও কিন্তু উপলব্ধি করার জন্য তিনি সেই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। এবং আরো বিষয় বললেন, মহাকায়ানী তথাগত বা তথাগত ইচ্ছে করলে কল্পকাল ধরে অবস্থান করতে পারেন। তদুপরিও যতই অবস্থান করেন না কেন, একদিন না একদিন আমাদের সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ বা আমাদেরকে পরিনির্বাপিত হতে হবে, বা পরিনির্বাপ বলতে বলতে যারা নির্বাণ অধিগত করেছেন সুপাদেশে বা অনুপাদেশে, তাদেরকেও পরিনির্বাপিত হতে হয়, কিংবা সাধারণ যারা আমরা আছি পৃথজন হিসেবে, আমাদেরকে মৃত্যু এর অধীনস্থ হয়ে মৃত্যুর আবর্তে আমাদেরকে পরিবৃত থাকতে হবে। ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে আবার সম্বোধন করে বললেন, হি আনন্দ, অচিরেই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। এখন থেকে 3 মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে আমি পরিনির্বাপিত হব। সুতরাং আজ মাঘী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের দিন ঘোষণায় ছিল মুখ্য বিষয়। তাহলে আজকে এই দিনটি আমরা যে ঐতিহাসিক বা বিশেষ দিন হিসেবে, বা সুখাবহ একটি আবহ, বা অনিত্য চিন্তা বা অনিত্য সংবেগ তৈরি করার একটা প্রয়াস ব্যক্ত করি, বা অনিত্য সংবেগ তৈরি করি, কারণ মহাকায়নী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ আজকে এই দিনে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আজ থেকে 3 মাস পরে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের ঘোষণা শুনে তার শিষ্য পরিষদগণ সবাই ব্যথিত হন, রোদন করেন। তখন বুদ্ধ সবার উদ্দেশ্যে বলেন, অনিচ্ছা অত সংকারা উপাদাবায়াদাম্মিনো উপার্জিত নিরুচ্চান্তি উপাসম সুখ। অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় জগতের নিয়ম, উৎপত্তি হয়ে নিরুদ্ধ হওয়া জাগতিক ধর্ম। এই মহাসত্যটি জীবন ও জগতে সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা জীবন বলি, জগৎ বলি, সব ক্ষেত্রেই এই সত্যটা আমরা উপলব্ধি করে থাকি। উৎপত্তি যেটা হয়েছে সেটা বিলীন হয়ে যাবে। যেমন কয়েকদিন আগে, উদাহরণস্বরূপ বলি, কয়েকদিন আগে আমরা যখন স্নো পরিষ্কার করছিলাম, বাইরে তুষার বা যে তুষারপাতে যে একটা আস্তর তৈরি হয়েছে, সেগুলো যখন আমরা পরিষ্কার করছিলাম, পরিষ্কার করতে করতে আমরা তার বিশাল উদ্যান বা বিশাল আঙ্গিনা, বিহারের বিশাল আঙ্গিনা বা চারপাশে পরিষ্কার করার সেই সুযোগটা হয় না, কেননা এত স্নো, এত তুষার নিব কোথায়।
শুধুমাত্র যেটুকু অংশ বা যেটুকু জায়গা পরিষ্কার না করলেই নয় বা আমাদের চলাচলের জন্য সুবিধা হয় সেটুকু জায়গায় আমরা সাধারণত পরিষ্কার করে থাকি। তো পরিষ্কার করতে, করতে যখন পেছনের দিকে আমাদের খালি অংশে অর্থাৎ বিহারের উঠানে যখন বা বিহারের পেছনের পাশের জায়গাটা আমরা দেখছি প্রায় ২-৩ ফিটের মতো স্নো জমা হয়ে আছে, তুষার জমা হয়ে আছে। তখন হঠাৎ করে চিন্তা এলো, এই তুষারগুলা কবে এখান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে? নাকি এই বিলীন হতে, হতে সামারে পুরোটা সময় চলে যাবে? পরক্ষণে মনে পড়লো বিগত বছরও আমরা কিন্তু এভাবে করে দেখেছি। কিন্তু সামার হতে, হতে বা ঋতু পরিবর্তনের সাথে, সাথে সেটা ধীরে, 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 ধীরে বিলীন হয়ে গেল। তাহলে আজকে যে আমরা দেখছি বিশাল আকার, প্রখর আকার, যে প্রকান্ড বিষয় দেখছি কিন্তু সেটা সময়ের সাথে, সাথে ধীরে, ধীরে সেটাও কিন্তু কি বিলীন হয়ে যায়। তার মানে আমাদের জগতে নিয়ম রয়েছে সেটা হচ্ছে উৎপন্ন যে সকল বিষয় সবকিছুই বিলয় ধর্মের অধীন, সবকিছু অনিত্য, সবকিছুই একদিন বিলীন হয়ে যাবে। তো সবার জীবনের সাথে মহাসত্যটি প্রযোজ্য। বায়ধাম্মা সংকারাপমাদেনা সম্পাদিতা। জগতে সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল ধ্বংসশীল। তোমরা প্রমাদের সহিত নির্বাণ সাধনা করিও। মহাকালী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের এই গাথা বা এই ভাষণ থেকে আমাদের জীবনের পরমার্থ অনুধাবন করার সুযোগ রয়েছে। কেননা আমরা যদি এই বিষয়টা মনে প্রাণে গ্রহণ করি, ধারণ করি বা আমাদের চিন্তনে মননে যদি সেটাকে জায়গা দিই তাহলে আমাদের ভুল পথে পা বাড়ানোর বা ভুল চিন্তা করার বা ভুল মানসিকতা বা আমাদের খারাপ চিন্তা নিয়ে বা অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা নিয়ে বা নিজের মনকে কলুষিত করে অবস্থান করার সুযোগ থাকছে না। কেন? আমরা জানতে পারছি পৃথিবী বা জগতের সংস্কার বা যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে, যা কিছু আমরা দেখছি, এই যে কথা বলছি এটাও বিলীন হয়ে যাবে, এই যে শুনছি এটাও বিলীন হয়, সবকিছুর বিলীনতা আছে। তাহলে এই যে ক্ষয়শীল ধ্বংসশীল হচ্ছে, তাহলে যদি আমরা এই বিষয়টা অনুধাবন করে আমাদের অনুধাবনের মধ্য দিয়ে তো আমরা বুঝতে পারবো যে জীবন এবং জগতের প্রত্যেকটা কিছু বিলয়ধর্মী। তাহলে আমার এত ক্ষোভ, এত লোভ, এত তৃষ্ণা, এত আকাঙ্ক্ষা এগুলার প্রয়োজনই বা কি? বা অন্যের ক্ষতি করার প্রয়োজনই বা কি? তাহলে তো এই সত্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, অনুধাবনের মধ্য দিয়ে, হৃদয়ঙ্গম করার মধ্য দিয়ে, অনুভবের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনে প্রকৃত দর্শন করতে সমর্থ হই। এবং অপ্রমাদ বা সচেতনতার সাথে জাগরুক সময়ের সাথে বা চিন্তার মধ্য দিয়ে, সুচিন্তার মধ্য দিয়ে, পরমার্থ চিন্তার মধ্য দিয়ে আমরা নির্বাণ সাধনায় রত হতে পারি। তাহলে আমাদের সবার জন্য আজকের দিনের মুখ্যম শিক্ষা হতে পারে ভয়াদাম্মা সাংকারা প্রমাদেনা সম্পাদিতা। সমস্ত কিছু ক্ষয়শীল ধ্বংসশীল। শুধুমাত্র আমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজ, প্রত্যেকটা বিষয় আমাদেরকে অপ্রমাদের সাথে সম্পাদন করতে হবে। তাহলে আজকের এই দিনে, আজকের এই সময়ে আমরা মহাকারণী তথাগত সম্যক সমুদ্রের গুণ স্মরণ পূর্বক আমরা এবং বুদ্ধ ধর্মের গুণ স্মরণ পূর্বক আমরা এই পর্বে ত্রিশরণ ত্রিলক্ষণ উপেক্ষা এবং অবশ্যই নির্বাণকে নিত্য অবনত শিরে বন্দনা করার প্রত্যয় নিয়ে এবং সেভাবে অধিষ্ঠান করে এই গাথা পাঠের মধ্য দিয়ে আজকের এই সুন্দর সময়ের বা আজকের দিনের উদযাপন উপলক্ষ বা এই সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সভা আমরা পরিসমাপ্তি করতে যাচ্ছি। এই কল্পে আমরা এই গাথাটি সবাই একসাথে পাঠ করব। বুদ্ধাৎ ধম্মাৎ চ পচ্ছেক বুদ্ধা সঙ্গাৎ চ সামিকা দাসোऽহমস্মি মে তেষাং গুণং তাতো শিরে সদা তিসরণং তিলক্ষানুপেক্ষং নিব্বানা মন্তিমং সুখং সুবন্দে শিরাসনিচ্ছং লভামি ত্রিবিধামহং লভামি ত্রিবিধামহং
লভামি ত্রিবিধামহং। সাধু সাধু সাধু। একই সাথে আমাদের অর্জিত সকল পুণ্যরাশি আমরা এই পর্বে জগৎময় সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করতে যাচ্ছি। যা কিছু পুণ্য সম্পদ লাভ করেছি, অর্জন করেছি, আমাদের জ্ঞাতিগণ লাভ করে সুখী হোক। ইদং মে অতিনং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। ইদং মে অতিনং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। ইদং মে ইয়াতিনং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো। উপর থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে যাও, যেভাবে গড়িয়ে যায় এবং মহাসাগরে বিলীন হয়ে যায় বা মহাসাগরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ উপর থেকে আমরা যে জল গড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ সেটা নিচের দিকে গড়িয়ে গিয়ে একটা সময় গিয়ে সেটা মহাসাগরে বিলীন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আমাদের অর্জিত পুণ্যরাশি আমাদের জ্ঞাতিগণ লাভ করে সুখী হোক, তারা তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদনকৃত পুণ্যরাশি তারা প্রাপ্ত হোক। উন্নামে উদকং ওয়াত্তং যথা নিন্নং পবত্যতি এবমেবায়িতো দিন্নং জ্ঞাতিনং উপকাপতি यथा वारिवहा परिपुरन्ति सागरम् एवमेवायितो दीन्नां ज्ञातीनां उपकापति। একই সাথে সমস্ত দেবতা, সমস্ত সত্য, সমস্ত ভূত, সমস্ত প্রেত, সমস্ত যক্ষ আমাদের এই পুনরাশি লাভ করে অনুমোদন করে সুখী হোক। एतावता च अम्मेहि संवतं पुण्यसम्पदम् सम्वे देवा सम्वे सत्ता सम्वे भूता सम्वे नागा सम्वे यक्षा सम्वे पेता अनुमोदन्तो सम्भा सम्पत्ति सिन्धिय। আকাশবাসী, ভূমিবাসী, মহারিদ্ধি সম্পন্ন দেব নাগগণও আমাদের এই পুনরাশি লাভ করে সুখী, একই সাথে বুদ্ধের শাসন, বুদ্ধি ধর্ম এবং সবাইকে রক্ষা করুক। আকাশচ্ছা চ বুম্মচ্ছা দেবনাগা মহিতিক পুඤ্ඤং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্ষন্তু বুদ্ধ শাসনং। চিরং রক্ষন্তু বুদ্ধদেশনং চিরং রক্ষন্তু মং পরং। আমাদের কৃত অর্জিত পুণ্যের উপর আমরা সত্য ক্রিয়া করছি। এই পুনরাশি প্রবাহ আমরা যেন সর্বদুঃখের অন্তঃসাধনে এবং সকল প্রকার ভালোকে সাথে নিয়ে, সৎ এবং কল্যাণ মিত্রকে সাথে নিয়ে বন্ধুত্ব হয়ে নির্বাণ অধিগত করতে পারি, সে প্রার্থনা। আমাদের কৃত কুশল কর্মের উপর সত্য ক্রিয়া। ইমেনা পুণ্য কম্মেনা মামেবালা সমাগমো সতং সমাগমো হোতু ইয়াব নিব্বানপত্তিয়। ইদং মে পুণ্যং আসবাক্ষয়াবহং হোতু সম্ভা দুঃখাপমোচন্তু নিব্বানস্য পচ্ছয়ো হোতু। সাধু সাধু সাধু। এবং উপস্থিত উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারও ভিক্ষুপতি বন্দনা করত ও কাশা বন্দে বন্দে পাঠ করুন।
Fondami Bante. সবার প্রতি আশীর্বাদ পূর্ণ নিবেদন পূর্বক গাথা ভাষণ করছি। আশীর্বাদ গাথা। সব্বা বুদ্ধানুভাবেন সব্বা ধম্মানুভাবেন সব্বা সংঘানুভাবেন বুদ্ধরতনং ধম্মরতনং সংঘরতনং তিন্নং রতনানং অনুভাবেন চতুরাশীতি সহস্রা ধম্মস্কন্ধানুভাবেন পিটকতয়ানুভাবেন জিনশাসনানুভাবেন जिनसावकानुभावेन सभ्येते रोगा सभ्येते भया सभ्येते अन्तराया सभ्येते उपद्रवा सभ्येते दुर्निमित्ता सभ्येते अवमङ्गला विनश्यन्तु आयुवर्धको धनवर्धको सिरिवर्धको यशवर्धको बलवर्धको वर्णवर्धको शोकवर्धको होतु सर्वदा दुःखरोगा वयावेरा सुखा सभ्ये उपद्रवा अनेका अन्तरायापि विनश्यन्तो च तेजस जय सिद्धि धनं लाभं सुखिभाग्यं सुखं वलं श्री आयो च वन्नो च भोगं बुद्धि च यशवा सतवसा च आयो च जीवसिद्धि भवन्तु ते। প্রত্যেকে প্রত্যেক পিতামাতাকে বন্দনা করুন। পিতৃবন্দনা। বুদ্ধিখারু আলিঙ্গিত্বা চুম্বিত্বা পিয়া পুত্তকং শিক্ষাপেতি নানাশিল্পং পিতুপাদং নমামহং। মাতৃবন্দনা। দশমাসে পুরে কাত্বা ক্ষীরং পায়িত্বা वज्रेसि दिवरतिञ्च पोषयति मातुपादं नमामहं। সাধু সাধু সাধু। সর্বোপরি আমরা জগৎময় সকল প্রাণীর প্রতি আবারও মৈত্রী পুণ্যদান পূর্বক একই সাথে প্রার্থনা করছি বুদ্ধের শাসন বুদ্ধের ধর্ম এবং সঙ্গ যেন চিরজীবী হয়। সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক। চিরাং তিষ্ঠন্ত বুদ্ধ শাসনং চিরাং তিষ্ঠন্ত বুদ্ধদেশনং চিরাং তিষ্ঠন্ত মুনিরাজস্ব শাবকং। সাধু সাধু সাধু। সর্বতে আবার মৈত্রী পুণ্যদান পূর্বক আজকের সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা মাঘে পুণ্য উদযাপন এবং জগতের সকল প্রাণীর প্রতি সমানভাবে সর্বান্তঃকরণে পুণ্য নিবেদন কার্যক্রম আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। সবার সুদীর্ঘ নিরুক্তি গোচন প্রার্থনা করছি। সাধু সাধু সাধু। নমো বুদ্ধায়।